यूपीएससी है ना रिफ्रेश करा वरतो Hello friends, am I audible? Let me know in the comment section if I am audible or not so that we can start. Am I audible guys? Yes. मेरी आवाज आ रही है आपको? माझा आवाज येतोय सर्वांना? मला एकदा कमेंट मध्ये सांगा so that we can start our discussion. Yes, okay, ठीक है. Thank you, Prem. Yes, chalo. So let us start our discussion. So today we have to discuss a new topic. As you all know that you have a session on Indian society. Basically, Indian society is the most ignored subject from the UPSC point of view. I would say that particularly from the UPSC mains perspective. Why I say this thing that I'll tell you in a bit. Okay, but first of all, let me introduce myself. My name is Mohit Sawant. You must have seen me on a various platforms, including Nandip Academy's platform. I basically teach sociology optional. Hence, I teach Indian society. And then the extremely opposite subject I teach is my economy या फिर GS3 हम कह सकते हैं. So these two are my subject expertise and I have a total experience of almost 12 plus year. I have been teaching these subjects. Okay. And particularly Indian society के बारे में अभी बात करते हैं. I think that is enough for my introduction. तो अभी particularly Indian society के बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, I just told you that this is the most ignored subject we would say from the GS paper 1. Rather, I would say, so कुछ myths से start करेंगे. We will start with some of the myths with this particular subject and with the overall preparation strategy of your UPSC mains. The first thing we would like to say that कि जो hierarchy है for the preparation of your UPSC mains GS subject goes like this. First, candidate prepare GS4, then they go for GS3, then they go for GS2, and then they go for GS1. Okay, this is the hierarchy they have for their preparation of GS subjects in their mains in this particular period, that is from July to December. But I would like to tell you, and in this particular hierarchy, the unfortunate thing is that this particular GS paper 1 comes at the last. Why? The reason is quite obvious. People say that this paper consists of, now you all know the syllabus. I hope you all know the syllabus by now because almost 10 to 15 days went by that your various topics discussion sessions were going on, orientation sessions were going on. So in GS paper 1 you have basically 3 subjects, right? So first is your history, then you have geography and then you have Indian society. मोटा मोटा ये 3 subjects हैं आपके GS paper 1 में. So people say that sir history जो है we prepare this subject का बंदा. Hello. Okay guys, am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Just tell me in the comment section if I am audible or not. I think there is some technical issue is there with the application. Just let me know if I am audible or not. Yes, okay. Visible भी है? आपको दिख रहा है? Am I visible? Is this slide visible to you all? Okay, ठीक है. So then it's okay. We'll continue with the discussion. ठीक है. तो what was I was saying that in GS paper 1 you have history, geography and Indian society. Okay, and most of the people thinks that कि sir history, geography का जो component है we used to prepare this in our prelims part also. तो there is overlapping we can say.
ओके तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है, तो इफ आई वुड कंप्लीटली एग्री विद दिस कि देयर इज अ ओवरलैपिंग विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 1 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट, देन स्टूडेंट सेज कि सर ये दोनों है, एंड इंडियन सोसाइटी पीपल से दैट सर दिस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, and if we prepare current affairs then there is no need to prepare Indian society separately as such. So this is the biggest myth we have with respect to Indian society. Okay, and why I would say that this is a myth and not the reality, the answer to this is कि this subject needs a separate preparation. Okay, so अभी आप कहोगे कि सर सेपरेट प्रिपरेशन ठीक है, आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आप तो कहोगे ही कि सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत है, बट माय फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दिस थिंग कि आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज दैट आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट, बट द वेटेज से सो. ओके, आई विल गिव यू द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी. ओके, तो उसी से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, जैसे कि यहां पे मैंने दिया है सी यू हैव यूपीएससी जीएस पेपर 1 का वेटेज मैंने यहां पे दिया है. सो नाउ एज यू ऑल नो कि देयर इज अ 250 मार्क वाला जीएस पेपर. ओके, इन एवरी जीएस यू हैव अ 250 मार्क्स. देन out of this 250, if I have to tell you the weightage of Indian society, so you have 3 to 4 question which is of 10 marker. Now again you must be knowing that 250 marks 10 marker question होते हैं, 15 marker question होते हैं. You have a 10 questions of 10 marker and you have a 10 questions of 15 marker. ठीक है, so इसकी तरह से 250 मार्क्स होते हैं. I hope you know this format, yes or no, right? तो इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ 10 मार्कर के 3 से 4 सवाल, तो ये हो गए 40 मार्क्स. लेट्स से विल टेक इट ऑन अ अपर साइड. देन 15 मार्क के 2 to 3 क्वेश्चन, सो इट इज 45 मार्क्स. सो नियर अबाउट कितने मार्क्स हो गए ये? 85 मार्क्स. ठीक है, तो 60 से 85 मार्क इज द रेंज फॉर इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट. एंड व्हेन आई से 85 मार्क्स, यानी मोटा मोटी ले लेते हैं 80 मार्क्स की रेंज है. 80 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाता है डेफिनेटली. तो 80 marks is nothing but a 1/3 weightage you have, because other two subject of GS paper 1 is your history and geography. So this subject carries almost a 1/3 weightage. Okay, so now you tell me कि जिस subject को 1/3 weightage है, will you tend to ignore this subject? The answer is completely no. Okay, so I hope this first myth is very much clear to you all, that you cannot ignore this subject because of the weightage this subject has in your GS paper 1. I'm very much clear here, I hope. Yes or no, right? Then दूसरी बात, और एक मिथ होता है कि ठीक है चलो सर समझ गए कि आपने कहा कि this subject has a this much of weightage, so we will prepare it, but we don't prepare it separately. Why? Again there is a confusion कि सर this particular subject, अगर इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, तो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज अ सिलेबस विच इज काइंड ऑफ अगेन ओवरलैपिंग विथ माय अदर जीएस सब्जेक्ट, विच आई टेंड टू प्रिपेयर इट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल. ठीक है, तो जैसे कि आई टेल यू द एग्जांपल अगेन, वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद द एग्जांपल. सो इवन इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू दिस, डोंट वरी, दिस इज द प्राइमरी लेक्चर या फिर ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें हम लोग सबको समझेगा यही चीजें डिस्कस करेंगे. ओके, बट वॉट एवर आई टेल यू एट द एंड ऑफ द सेशन, यू हैव टू डू दैट. सी माई स्ट्रेटजी इज सिंपल एंड वेरी मच क्लियर. ओके, in the preparation journey of UPSC or MPSC, whatever competitive exam you are appearing for, the journey is quite simple. या फिर preparation strategy is very simple. You just have to trust the process, you just have to trust the mentor, and you just have to trust the institution. If you have joined Nandip Academy, you have paid for it, so my suggestion would be you just follow the Nandip Academy's guidelines. Okay, guidelines as in lectures कैसे हो रहे हैं वगैरह. guidelines का मतलब है lectures की guidelines. जिस लेक्चर्स में जो फैकल्टी आपसे जो कह रहा है, जस्ट फॉलो दैट थिंग, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. ओके, तो दैट इज द पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू टेल यू. तो पॉइंट पे आते हैं वापस, सिलेबस. जैसे कि मैंने कहा, मैंने पॉइंट क्या बताया आपको कि द सेकंड मिथ कैंडिडेट हैव विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी इज कि पीपल विल टेंड टू से कि सर ठीक है आपने कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, वी विल डू दैट, बट इफ यू गो टू द सिलेबस ऑफ इंडियन सोसाइटी, we would identify that syllabus is having overlap. Okay, this is the syllabus which UPSC has given us with respect to Indian society. And if you see the syllabus,
तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैं कुछ वर्ड्स में पॉइंट आउट करूंगा, जैसे कि डाइवर्सिटी, देन पॉपुलेशन, ओके, देन पॉवर्टी, देन डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे बताए. Why I have selected these points only? So I'll tell you the reason. So if you see कि in economy, which is a core subject of our preparation, you all know that in your prelims also and mains also you'll have to prepare economy very thoroughly. So if you see poverty, developmental issues, globalization, all these three components you will prepare in the economy part also, whether in prelims or in mains. कहीं ना कहीं तो आप लोग पढ़ोगे ही. I hope it is clear. Yes or no? Then we have a second subject called polity. Okay. So if you see कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये तीनों फेनोमेना हम पॉलिटी में डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं. ओके. एंड देन अगेन यू हैव थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी. तो पॉपुलेशन स्टडीज, डाइवर्सिटी, देन व्हाट यू कैन से अर्बनाइजेशन, ओके, ऑल दिस थ्री थिंग्स वी यू स्टडी इन दी ज्योग्राफी वाला पार्ट. तो सर बहुत सारी चीजें हम लोग इन कोर सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं. तो अगेन the question remains same, that why would I go for separately studying this Indian society wala component. So superficially I would say that your question is legitimate, but that is again superficially and not the practical version of it. Why I am saying this? Because see, अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा. When you say कि sir, let's take an basic example, poverty, okay, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अभी तक आपका प्रिपरेशन या फिर नहीं हुआ होगा कंपोनेंट, तो इसीलिए विल टेक अ इजीएस्ट एग्जांपल दैट इज पावर्टी. तो पावर्टी के लिए मैंने अभी क्या कहा कि सर स्टूडेंट का अजम्पशन या फिर ये परसेप्शन हो जाता है कि सर पावर्टी सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, सो व्हाई वुड वी स्टडी पावर्टी सेपरेटली फॉर इंडियन सोसाइटी. बट आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट माय फ्रेंड्स, कि इन इकोनॉमी व्हाट यू स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू पावर्टी. तो यू विल स्टडी कि व्हाट इज पावर्टी, ठीक है, then how to calculate poverty. Okay, what हो गया, what is poverty, then how to calculate poverty, then you will say what are the remedies with respect to poverty. Okay, बस इतना ही आप इकोनॉमी में सीखोगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द पावर्टी एंड ऑल द कमिटीज विथ रिस्पेक्ट टू पावर्टी कैलकुलेशन. सो दिस इज कंप्लीटली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पावर्टी. ओके, बट इफ आई हैव टेल यू, आई विल यूज टू टर्म्स हियर कि इफ अ पर्सन इज गोइंग इन द पावर्टी, इसका मतलब है अगर कोई पर्सन अभी पावर्टी लाइन, ये तो वर्ड पता होगा ना, बिलो पावर्टी लाइन, राइट. इफ अ पर्सन, लेट्स से बिफोर कोविड अ पर्सन वाज वेल्दी इनफ, आफ्टर कोविड हिज बिजनेस गॉट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द कोविड एंड नाउ ही इज देयर इन द बिलो पावर्टी लाइन. ओके, तो पर्सन अगर बिलो पावर्टी लाइन में जा रहा है तो उसकी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो रही है. ओके, यू विल नेवर सी दिस वर्ड इन योर इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है. व्हाई? बिकॉज डाउनवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, अस्क्राइब्ड स्टेटस, ये सारे सोसाइटी के डिस्कशन के पार्ट है. ओके, what is the overall impact on society if the people from the society are poor. Okay, and poverty is a culture. विलियम ऑक्सबर्न एक थिंकर है. एज आई टोल्ड यू, आई टीच सोशियोलॉजी ऑप्शनल एज वेल, देयरफॉर कुछ कुछ थिंकर्स की नाम जरूर आएंगे while discussing the Indian society part as well, but I would tell you, I would say कि wherever you have to use this name of the thinker, so I'll tell you subsequently. तो विलियम ऑक्सबर्न है, उन्होंने कहा है कल्चर ऑफ पावर्टी. ओके, कल्चर ऑफ पावर्टी. नाउ आई टेल यू ब्रीफली व्हाट इज कल्चर ऑफ पावर्टी. ओके, अभी पहले तो यू विल लर्न दिस टर्म ओनली इन सोसाइटी वाला एस्पेक्ट. You will not learn this term culture of poverty in economy, okay, because that is not a economy, that is not a society वाला discussion. Culture of poverty क्या होता है? Basically mindset. I'll tell you this with the example. कि you must have seen the people, most probably in the urban areas, कि the people who are residing in slums, okay, and government is building apartment for them. Okay, let's say कि कुछ उसे हम लोग कहते हैं slum rehabilitation apartment, SRA की बिल्डिंग कहते हैं ना हम लोग, right? तो स्लम रिहेबिलिटेशन का एक यहाँ पे स्लम एरिया है. आई टेल यू विद द एग्जांपल. यहाँ पे कुछ ये स्लम एरिया है
ओके, यहाँ पे सारा झोपड़पट्टी वगैरह है और फिर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड द बिल्डिंग्स फॉर दीज पीपल रिसाइडिंग इन स्लम्स। ओके, तो इससे स्लम से आके वो यहाँ आएंगे। तो आपने ये तो देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनको जो फ्लैट मिला है ये फ्लैट वो रेंट पे दे देते हैं एंड दे पीपल अगेन गो एंड रिसाइड इन दी स्लम। सो दिस फ्लैट बिकम एन एडिशनल इनकम ऑप्शन फॉर देम। ये सुना होगा आपने। सो सी, गवर्नमेंट बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, बट स्टिल पीपल आर नॉट विलिंग टू गो देयर बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन generating the additional income than improving their own standard of living. I hope it is clear. So this is called culture of poverty. I hope it is clear. तो ये कंसेप्ट तो आप सोसाइटी में ही सीखोगे ना माय फ्रेंड्स, यू वोंट बी डीलिंग विद दिस कंसेप्ट इन योर इकोनॉमी पार्ट। सो अगर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अभी बता सकता हूं, बट दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ टुडेज सेशन। टुडे वी विल सी द ओरिएंटेशन। ओके, सो अगर आपको ये, इसीलिए द मिथ, सेकंड मिथ, आई होप इट इज क्लियर नाउ कि if you have this perception that we will prepare economy, polity, geography and then our society part will be completed, so that is again completely wrong. Okay, that is again completely wrong, and therefore we here at Nandip Academy has given you the separate lectures for this Indian society wala part. I hope it is clear. Yes or no? I am very much clear up till now. So अभी तक का टेक अवे क्या है, जो 15-20 मिनट हम लोगों ने डिस्कशन किया, द टेक अवे फ्रॉम दैट इज कि वी कैन नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट कॉल्ड इंडियन सोसाइटी। दैट्स इट। ओके, राइट। आई जस्ट हैव टू प्रूव माय पॉइंट एंड आई हैव प्रूवन इट विद द एग्जांपल्स आल्सो। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, चलो। So now in any orientation session, now the next pointer is कि in any particular orientation session what we have to discuss? We have to discuss only two things, and which is the crux of that particular any subject. Okay, so we'll have to deal with the syllabus, okay, which is one backbone of the subject, and then other is PYQ. Okay, तो अभी next discussion दोनों के बारे में करेंगे, ठीक है। One by one we'll deal with it. First whatever syllabus discuss करेंगे या फिर PYQ discussion करेंगे, ठीक है। और फिर we will discuss that also कि how the syllabus we will be dealing in our lecture sessions from the Indian society. So these are the latest questions of UPSC 2025 if you can see on the screen, ठीक है। First of all I'll let you know, तो पहले PYQ के बारे में डिस्कशन करेंगे। Don't worry, don't be afraid that we will have to solve the PYQs. Obviously not. We will have to deal here only with the nature of PYQ, because if you know the nature of PYQ, then when you start reading or start understanding that particular subject, you will be focused enough that you can address these PYQs. क्लियर है? चलो, तो क्या पूछा है हमें PYQ में? पहले फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन की सर आपने कहा था इतने इतने वेटेज है, तो सच में उतना वेटेज है या नहीं? लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो क्वेश्चन नंबरिंग की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। देन 5 and 6 questions are there. This is 15 marker, this is 15 marker, this is 15 marker, so 350 and this is 15 marker, तो 60 marks तो ये हो गए। Then this is 10 marker, 70 80, as I told you near about 80 marks के क्वेश्चन होते ही हैं। ओके, इसमें एक कंफ्यूजन ऐसा होगा कि कुछ लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे विल टेक दिस क्वेश्चन इनटू ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट, तो ठीक है ये हम छोड़ भी देंगे, तो फिर भी यू विल हैव अ वेटेज ऑफ 65 मार्क्स एंड नॉट लेस देन दैट। जैसे मैंने कहा मिनिमम वेटेज वुड बी 65 मार्क्स एंड मैक्सिमम वुड बी 85 मार्क्स। दिस विल बी योर रेंज ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये तो कंफर्म हो गया सर। ओके, दूसरी चीज, वी विल जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज इट। ओके, कि क्या समझ में आता है। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? तो अर्बन पॉवर्टी, डू वी हैव दिस पॉइंट इन आवर सिलेबस? तो सर अर्बनाइजेशन, अभी आपने कहा कि इफ दिस इज योर सिलेबस, कहा गया हमारा सिलेबस, इफ दिस इज योर सिलेबस, तो यहां पे दिया है अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो प्रॉब्लम्स में आएगा अर्बन पॉवर्टी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, वी हैव टू डील विथ इट। ओके, तो यस, क्वेश्चन इज सिंपल, सिलेबस का ही पॉइंटर है। तो यहां पे दिया है सिंपल डिस्कशन करना है कि हाउ डज स्मार्ट सिटी एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी। यानी अर्बन पॉवर्टी क्या है? एक प्रॉब्लम है, दे हैव गिवन अस वन प्रॉब्लम एंड दे हैव गिवन अस वन सॉल्यूशन आल्सो, राइट।
and they are asking us कि how this solution will address this problem. Okay, बस इतना ही समझो अभी के लिए forget about urban city, forget about smart city. Yes or no, right? So there is one solution they have given and there is one problem. So they have asked us how this solution is applicable to this problem. Clear hai? Done. Next is, how do you think that globalization result only in aggressive consumer culture? तो this is globalization. इसका मतलब है ये है concept. Okay? यहां पर भी ये concept ही ले सकते हैं because urban poverty is also a concept. And aggressive consumer culture is what? It is nothing but impact of this concept. Yes or no? Aggressive consumer culture is the impact of this concept. So how this impact is true of this particular concept? ये हमें पूछा है. Yes or no? Then AI. चलो, forget about this question. We'll deal with this. Do you account for the growing fast food industry given that there is increased health concern in modern society? Illustrate with Indian experience. तो health concern के बारे में discussion है और fast food industries के health concern के बारे में discussion है. Now where is this fast food industry? So I don't know. Okay. Is there anything in syllabus? तो fast food के बारे में तो वैसे syllabus के बारे में नहीं है discussion, लेकिन हेल्थ के बारे में डिस्कशन है. ओके, राइट. तो एक थोड़ा सा ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन वहां पे होता ही है. डेफिनेटली दैट क्वेश्चन विल बी देयर, बट दिस इज ऑल्सो इजी टू एड्रेस. अभी के लिए इसको स्किप करेंगे. ये कैसे डील करना है, ये जब हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा देन विल गो फॉर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है. Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come in conflict with people's need in the country like India. ठीक है, sustainable goals. तो again, this is a concept and how we can achieve this concept, ways to achieve this concept. Okay, ये पूछा है आपसे. ठीक है. Then does tribal development in India center around two axes, displacement and rehabilitation? तो tribal development again is the concept एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस पे पूछा गया है. ओके, राइट. तो ट्राइबल डेवलपमेंट्स के प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है, इसका डिस्कशन है यहाँ पे. आई होप इट इज क्लियर. तो बस ये दो तीन चीजें यहाँ पे पूछी गई है. नाउ कैन यू टेक आउट सम कॉमन फ्रेमवर्क फ्रॉम दिस थिंग? तो अभी के लिए तो ट्राइबल भी दिया नहीं है सर सिलेबस में. कहाँ है ट्राइबल? दे हैवंट यूज्ड द वर्ड ट्राइबल. बट वो सिलेबस में जाएंगे हम लोग, तब मैं सिलेबस का पॉइंट जब डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं डिस्कस करूंगा वो पॉइंट. लेकिन अभी के लिए आपको बता देता हूं, दे हैव सिलेबस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज ट्राइबल डाइवर्सिटी एंड देयरफॉर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ट्राइबल. ओके, ठीक है. सो ये एक लॉजिक या फिर फिलोसॉफी यहां पे होती है. तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देखोगे तो क्या लगता है आपको, कैसे क्वेश्चन है? तो बेसिक आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स पता होनी चाहिए. ठीक है. तो बेसिक कंसेप्ट्स ये एक होती है पहले तो. ठीक है. देन यू हैव कुछ मैक्रो लेवल इशू और उसे कनेक्ट होता है माइक्रो लेवल से. जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हेल्थ कंसर्न. हेल्थ कंसर्न इज अ ब्रॉडर टर्म बट इट इज रिलेटेड टू व्हाट? दे हैव रिलेटेड इट टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? कहां है क्वेश्चन? फास्ट फूड इंडस्ट्री. तो हेल्थ कंसर्न तो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकते हैं बट उन्होंने फोकस किया है फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए. ओके, तो आई होप आई एम क्लियर हियर, राइट. सो यहां पे ऐसे होता है कि मैक्रो टॉपिक को माइक्रो टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, ये एक चीज है. दे आर डूइंग दिस थिंग ऑल्सो, राइट. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द नेचर है ना ऑफ द क्वेश्चन. देन Okay guys, just give me a moment. I think there is some technical issue. Am I audible? Let me know in the comment section. ओके, हा अपर्णा, येस, आवाज येतोय ना माझा तुम्हाला सगळ्यांना? ठीक आहे, हरकत नाही, काय काळजी करू नका, मराठीत सांगतो सगळं, डोंट वरी.
जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड, मराठीत सगळं एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. एक सेकंड द्या फक्त मला. ठीक आहे, चल. सो आय थॉट मिक्स क्राऊड आहे, मराठीतच आपण एक्सप्लेन करूयात, हरकत नाही. डोंट वरी. आता मला माझं तुमचं तुम्हाला एक वेगळं रूप बघायला मिळेल. स्लाइड काही राहू द्या, मराठीतून पूर्ण बोलणार. ओके, काही काळजी करू नका. पण तुम्हाला हे मला वाटतं मार्क्स वगैरे किती आहेत काय त्याचं मराठीचं त्याचं इंग्लिश मधलं सांगितलं त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही झाला ना. ओके, मार्क्स किती आहेत एवढं तर कळलं ना, वेटेज किती आहेत युपीएससीत. ठीक आहे, चालेल. आता मग आपण सिलेबस मराठीतून डिस्कस करू, है ना. जो काही पुढचा पॉइंटर आहे, म्हणजे आपल्याला 2 पॉइंटर आहे तर थोडंसं रिपीट करतो, काहीच अडचण नाहीये. सिलेबस जो आहे आणि पीवायक्यू जे आहे ते मराठीतून डिस्कस करूयात आपण आता. ठीक आहे, तर त्याची काही काळजी करू नका. आता आपल्याला पीवायक्यू बघायचे, तर मी जसं म्हटलं तुम्हाला पहिल्यांदा पीवायक्यू बघू. पीवायक्यू का बघतोय तर ते बघण्याचं एक बेसिक कारण ते आहे, म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं, इथे जरी पीवायक्यू तुम्हाला इंग्लिशमध्ये असले तरी मी मराठीत सांगतो की प्रश्न काय दिलाय. स्मार्ट सिटी, आता हे नाव तर ऐकलं असेल ना आपण, स्मार्ट सिटी योजना 2015ला सुरू झाली आहे भारत सरकारची. नो, तर जी ही स्मार्ट सिटी योजना आहे, स्मार्ट सिटी योजनेने जे शहरी दारिद्र्य आहे, तर शहरी दारिद्र्याच्या निर्मूलनासाठी स्मार्ट सिटी योजनेने कशा प्रकारे काम केलंय त्याची चर्चा करायची आहे. ठीक आहे, बरोबर आहे, लक्षात आलंय. हा, तर आता शहरी दारिद्र्य हा टॉपिक आपण शिकतो कुठे, जेव्हा नागरिकीकरण आपल्याकडे आहे, शहरीकरण किंवा नागरिकीकरण सिलेबसच्या मुद्द्यांमध्ये. मी तुम्हाला 2 मिनिटात मराठीतून सिलेबस पण सगळं सांगतो, इंग्लिश किंवा मराठी दोघं याच्यातून. आता हे आपण सगळं रब करूयात. ठीक आहे, आणि मग मराठीतून थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, चल लेट्स सी, बघूयात. ओके, काही काळजी करू नका, मी सोशलॉजी ऑप्शनल पण मराठीतून शिकवतो. ओके, पूर्ण मराठीतून क्लिअर असतो सोशलॉजी ऑप्शनल, मराठीतून नोट्स आहेत, सगळे आहेत. यावर्षी राज्यसेवेला शेवटचं ऑप्शनल आहे, ऑलमोस्ट 35 मुलं आहेत की जे मराठीतूनच मी शिकवतोय, आणि त्याच्यामुळे मराठी आहे चांगलं, काही काळजी करू नका. इट वॉज जस्ट अ कन्फ्युजन. ठीक आहे, तो बघा काय म्हटलंय की भारतीय समाजाची वैशिष्ट्ये सांगा. ठीक आहे, आणि भारतीय समाजातली जी विविधता आहे तर त्या विविधतेबद्दल आपल्याला बोलायचंय. ठीक आहे, आणि नोट्स मी सगळ्या तुम्हाला मराठीतून देईल, त्याची काही काळजी करू नका. ठीक आहे, त्याच्यानंतर महिला आणि महिला ज्या संस्था आहेत त्यांची भूमिका. ठीक आहे, याच्याबद्दलची चर्चा आहे. त्याच्यानंतर लोकसंख्या आणि लोकसंख्येशी निगडीत समस्या, दारिद्र्य आणि त्याच्यानंतर विकासाशी असणाऱ्या समस्या, शहरीकरण म्हणा किंवा नागरिकीकरण म्हणा, काही म्हणलं तरी चालेल, त्याच्याशी असणाऱ्या समस्या आणि त्याचे उपाय, याच्यावरची चर्चा आहे. त्याच्यानंतर जागतिकीकरण, जागतिकीकरणाचे भारतीय समाजावर होणारे परिणाम, याच्याबद्दलची चर्चा आहे. ठीक आहे, तुम्ही आता फक्त ऐकायचंय, बाकी काय नाही. त्याच्यानंतर सामाजिक सक्षमीकरण, सोशल एम्पॉवरमेंट म्हणजे सक्षमीकरण, सामाजिक सक्षमीकरणाची चर्चा आहे. कम्युनलिझम म्हणजे सांप्रदायिकता. ठीक आहे, रिजनलिझम प्रादेशिक वाद, आणि सेक्युलरिझम म्हणजे काय, धर्मनिरपेक्षता. हे आपल्याला माहिती आहे, सेक्युलरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. ठीक आहे, तो हा सिलेबस आहे तुमचा सोसायटीचा मराठीतून. तर आपण आता जाऊयात आपल्या डिस्कशनकडे की एकूण जे प्रश्न आहेत युपीएससीत विचारलेले, मी तुम्हाला डायरेक्ट फ्रेमवर्कच देतो. हे पण आपण राहू देऊ की कसं फ्रेमवर्क आहे, ते फ्रेमवर्क आपल्याला काढलं पाहिजे. म्हणजे मग जेव्हा आपण तयारी करू आपल्या भारतीय समाज टॉपिकची, ती तयारी करत असताना आपली तयारी त्या पद्धतीने पूर्ण झाली पाहिजे. कसं फ्रेमवर्क, आणि या फ्रेमवर्कचं महत्व कदाचित तुम्हाला आत्ता तेवढं समजणार नाही. ठीक आहे, पण ते जसं जसं आपलं डिस्कशन करत जाऊ तसं तुम्हाला समजेल. म्हणजे आणि आपल्या नोट्स, माझ्या ज्या नोट्स आहेत त्या ह्याच सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आहेत, तशाच तुम्हाला डिस्कस करायच्या आहे. हे उदाहरण घेऊयात आपण. पहिलेच आपण संकल्पनेची चर्चा करू. ठीक आहे, की काय आहे मग ती संकल्पना काय, कोणतीही संकल्पना. आता जे सांगितलं, शहरीकरण घेऊ शकतो, विविधता घेऊ शकतो, त्याच्यानंतर आदिवासी विकास घेऊ शकतो, त्याच्यानंतर जागतिकीकरण घेऊ शकतो,
प्रादेशिकतावाद घेऊ शकतो, सांप्रदायिकता घेऊ शकतो, काहीही घ्या. ठीक आहे. तो संकल्पना कोणती असेल तर ती संकल्पना स्पष्ट करायची सुरुवातीला. ओके. त्याच्याबद्दलची काही व्याख्या असेल तर ती व्याख्या डिस्कस करायची, ते डिस्कशन करूयात आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्या संकल्पनेनंतर जर आपल्याला चर्चा करायची आहे तर आपण काय करू अजून तर संकल्पने व्यतिरिक्त आपण पुढे समजा आता उदाहरण घेऊ आपण की इथे आहे सांप्रदायिकता. आता सांप्रदायिकता हे निगेटिव्हच आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यापेक्षा आपण शहरीकरण हा एक टॉपिक आहे आपल्याला सिलेबसमध्ये. तो शहरीकरण आपण घेतलं तर त्या शहरीकरणाच्या संकल्पनेनंतर मग त्या शहरीकरणाची कारणं आपल्याला माहिती असली पाहिजे की काय काय कारण आहेत की कशामुळे शहरीकरण झालंय, ते डिस्कशन आपल्याला करायचंय. त्याच्यानंतर तिसरं आपण डिस्कस करू की कारणांनंतर त्या शहरीकरणाचे परिणाम काय काय झालेले आहेत त्याच्याबद्दलची चर्चा. ठीक आहे. मग जेव्हा परिणाम डिस्कस करतो तेव्हा परिणाम दोन होतात. एक म्हणजे शहरीकरणाचे पॉझिटिव्ह परिणाम आणि एक म्हणजे शहरीकरणाचे निगेटिव्ह परिणाम. निगेटिव्ह परिणाम म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणूयात की त्या शहरीकरणातून निर्माण झालेली आव्हाने काय काय आहेत त्याच्याबद्दलची चर्चा. डन. आणि मग ह्या आव्हानांवर चौथा पॉइंट येतो आपला उपाययोजना. ओके. हे तुम्हाला कोणीच सांगणार नाही, त्याच्यामुळे व्यवस्थित समजून घ्या मी काय सांगतोय. सगळे टॉपिक भारतीय समाजातले ह्याच पद्धतीने आपण डिस्कशन केले तर 100% आपलं प्रिपरेशन असं होईल. ठीक आहे. उपाययोजना करत असताना जी आव्हानं आहेत त्यांच्यावरच्या उपाययोजना. शहरीकरणाने आव्हानं काय होऊ शकतात, एखादं आव्हान तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा, म्हणजे मला समजेल की तुम्हाला जमतंय की नाही. ठीक आहे. तर उपाययोजनेमध्ये दोन उपाययोजना, सरकारी उपाययोजना आपण एक डिस्कशन करायच्या आणि दुसऱ्या गैर सरकारी उपाययोजना. ठीक आहे. हे डिस्कशन करायचं. डन. आर यू क्लिअर विथ दिस? हा, हे लक्षात आलंय सर्वांना. तो बस ह्या फ्रेमवर्क मध्ये प्रत्येक टॉपिक आपण जर डिस्कशन केला तर उत्तर लिहिताना हे आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. पुन्हा एकदा कदाचित हे जे मी आता बोलतोय हे आत्ता समजणार नाही, कारण जेव्हा ऍक्च्युअल आपण उत्तर लिहायला जाऊ ना तेव्हा हे नक्कीच समजेल की बाबा उत्तर लिहिताना मला जेव्हा प्रॉब्लेम काय होतो सगळ्यात पहिले बघा, मी उत्तर लिहिताना विचार करून किंवा आठवून जेव्हा उत्तर लिहायचा प्रयत्न करतो ना तेव्हा प्रॉब्लेम असा आहे की तो आठवून उत्तर लिहिताना मला त्रास होतो. का? वेळ जातो. वेळ का बरं? कारण मी आठवून लिहितोय. ओके. परत एकदा हे आता तितकं रिलेट होणार नाही कारण तुम्ही अजून उत्तर लिहिलेलं नाहीये. जेव्हा उत्तर लिहायला जाल तेव्हा समजेल की विचार करून उत्तर लिहत बसलात तर पेपर कधीच पूर्ण होत नाही. मसल मेमरी आपल्याला डेव्हलप करायची आहे. मसल मेमरी इतकी डेव्हलप करायची आहे की विचार करायला वेळ लागायला नको. उदाहरणाने सांगतो. उदाहरण सिंपल. आता समजा माझ्या डाव्या हातावर एक डास बसला. ठीक आहे. आणि तो डास चावला मला. तर मला तुम्ही सांगा मग मी विचार करेल का की आता त्या डास चावल्यानंतर मग मेंदूपर्यंत सिग्नल जाईल, मग मी विचार करेल की अरे बाबा आता तो डास चावलेला आहे, मग आता तिथे दुखतंय, मग त्या डासाला आपल्याला घालवावं लागेल, मारावं लागेल आणि मग दुसऱ्या हाताला इन्स्ट्रक्शन दिले जातील, मग दुसरा हात त्या हातावर हे येईल आणि त्या डासाला मारेल. एवढी चर्चा होईल का? मग याला तर 1 तास लागेल, तोपर्यंत ते डासाचं काम होऊन गेलेलं असेल. काय होतंय? चावलं की लगेच आपण असं करतोय. याचा अर्थ काय की तुमची मसल मेमरी तेवढी डेव्हलप झालेली आहे. कळलंय का? कारण तुम्ही कितीतरी वेळा आयुष्यात म्हणजे तुमचं वय 20 वर्ष 22 वर्ष 15 वर्ष जे काय असेल कितीतरी वर्ष आयुष्यात ही गोष्ट केली आहे. ही इतकी कॉमन आहे गोष्ट. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? म्हणून डिस्कशन असं आहे की आपल्याला आपली मसल मेमरी बिल्ड करायची आहे. हातातली मसल मेमरी बिल्ड करायची आहे प्रॅक्टिस तितक्या वेळा करून की बाबा दिसता क्षणी धडधड लिहिता आलं पाहिजे, तरच पेपर पूर्ण होईल 3 तासात. नाहीतर पेपर पूर्ण होत नसतोय. ठीक आहे. मग ते पेपर पूर्ण होण्यासाठी तुमच्याकडे ज्या तुमच्या नोट्स आहेत किंवा जो सोर्स तुम्ही वाचताय तो त्या फॉर्मॅटमध्ये असला पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला रिव्हिजन पण तशीच होते आणि तुमच्या माइंडसेटमध्ये तो पूर्ण हा फॉर्मॅट नुसारच ते सगळं बसतं. म्हणजे मग लिहिताना तुम्ही तसंच लिहू शकता. आणि त्याच्यासाठी आहे हे रेडीमेड फ्रेमवर्क. आत्तापुरता काय करायचंय हे लिहून घ्यायचंय. जसे जसे प्रश्न पण डिस्कस करू टॉपिक डिस्कस करत असताना तसं ते फ्रेमवर्क पण तुम्हाला जास्त क्लिअर होत जाईल. आय होप आय एम व्हेरी मच क्लिअर हिअर. है ना? माझं समजतंय सगळ्यांना? ओके. मराठीत मी सिलेबस सांगितलाय
ओके, अजून सांगेन, काही काळजी करू नका. ठीक आहे, आणि आपण पूर्ण मराठीतच डिस्कशन असणार आहे, त्याच्यामुळे काही घाबरू नका. हे थोडंसं इथे कन्फ्युजन झालं, कारण 2-3 बॅचेस चालू असतात दिवसातून, सो त्याच्यामुळे थोडीशी गडबड झाली. हरकत नाही. पण काही इररिलेव्हंट आपण डिस्कशन केलंच नाही. ठीक आहे, तो प्रश्न तुम्हाला ह्या स्वरूपात तुमची नोट तयार ठेवण्याची मागणी करतात. हे कळलंय तुम्हाला? येस ऑर नो? राईट, डन. मग आता आपण जाऊयात सिलेबसकडे. मी तुम्हाला काय सांगितलं, सुरू कशापासून केलं, की कुठल्याही टॉपिकचं किंवा कुठल्याही विषयाचे दोनच गोष्टी, एक तर सिलेबस आणि दुसरं पीवायक्यू. तर पीवायक्यूचं स्वरूप काय आहे त्याची चर्चा आपण केली, आणि त्याच्यानंतर आता थोडंसं सिलेबसकडे जाऊ. मग सिलेबसकडे जाताना तुमचं म्हणणं असेल की सर काय जायचंय, सिलेबस तर सांगितला ना, माहिती आहे ना सिलेबस. ओके, सिलेबस सांगितला, माहिती आहे, पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, आता मी एक शब्द वापरतो इथे, सिलेबस हा यूपीएससीने आम्हाला दिलाय, बरोबर, पण या सिलेबसला मी सिलेबस म्हणत नाही. का बरं नाही? कारण हे खूप शॉर्टकट दिलेलं आहे यूपीएससीने, पण प्रश्न थोडे डिटेल आहेत. म्हणून आपल्याला नुसता सिलेबस माहिती असणं गरजेचं नाहीये, तर आपल्याला डिकोडेड सिलेबस खूप गरजेचा आहे. ठीक आहे, मग आता ह्या डिकोडेडचा अर्थ काय? डिकोडेडचं म्हणजे विस्तृत असणारा सिलेबस. विस्तृत सिलेबस हा गरजेचा आहे आपल्याला. ठीक आहे, मग आता विस्तृत सिलेबस कसा असेल तर उदाहरणाने तुम्हाला सांगतो, सगळं उदाहरणाने सांगणार, काही काळजी करू नका. ठीक आहे, आता बघा प्रश्न तुम्हाला काय आलाय, प्रश्न जे बघितले आपण त्याच्यातला एक प्रश्नाचं उदाहरण बघू. इथे इथे दिसतंय का तुम्हाला? रे मराठीत सांगतो मी तो प्रश्न. काय म्हटलंय इथे, हा प्रश्न बघा शेवटचा. ट्रायबल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? आदिवासी विकास. भारतातला जो आदिवासी विकास आहे तो 2 टप्प्यांमध्ये होत असतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. कुठले टप्पे? एक म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंटला म्हणतो आपण विस्थापन. ओके, काही काळजी करू नका, माझी मराठी पण तितकीच उत्तम आहे जितकी इंग्लिश आहे. ओके, कारण मी म्हणलं 12 वर्षापासून मी तेच कामं करतोय, सो त्याच्यामुळे डोंट वरी. ओके, विस्थापन आणि रिहॅबिलिटेशन, बरोबर. रिहॅबिलिटेशनला काय म्हणतात तर पुनर्प्रस्थान. ठीक आहे, डिस्प्लेसमेंट इज विस्थापन, रिहॅबिलिटेशन इज पुनर्प्रस्थान म्हणा, किंवा मग त्यांचं परत त्यांना सोय सुविधा उपलब्ध करून देणे. ओके, रिहॅबिलिटेशन. तो जी आदिवासी विकास आहे तो आदिवासी विकास या 2 गोष्टींवर होतो असं यांचं म्हणणं आहे. पुनर्प्रस्थापन आणि विस्थापन या 2 गोष्टींवर आदिवासी विकास फिरत राहतो. तुम्हाला मान्य आहे किंवा नाही? आम्हाला मान्य आहे का नाही हे पुढचं डिस्कशन आहे. पहिलं डिस्कशन की आदिवासी शब्द कुठे आहे सिलेबसमध्ये? दिलाय का आदिवासी शब्द? ट्रायबल असा शब्द दिसतोय का रे सिलेबसमध्ये? कुठे गेला रे आमचा सिलेबस? हा सिलेबस बघा, 2 मिनिटं जरा शांततेत. दिसतोय का? अजिबात नाही. तो ट्रायबल हा शब्दच नाही आमच्या सिलेबसमध्ये. मग प्रश्न कसा आला सर? तर मग प्रश्न कुठून आला तर जी काही विविधता आहे भारतातली, तर त्या विविधतेमध्ये 10 प्रकारची विविधता आहे मित्रांनो. ठीक आहे, आणि मग 10 प्रकारची, हे मला माहितीच नाही, मी तर एवढंच वाचलं होतं. मग हे कुठे दिलेलं आहे की विविधता 10 प्रकारची आहे? नोटमध्ये दिलेलं आहे का? ते तर दिलं असेल, पण ते नंतर. पण त्याच्या अगोदर जर तुम्ही सिलेबस थोडा डिकोड केला तर डिकोडेड सिलेबसमध्ये दिलंय. ज्ञानदीपचं डिकोडेड सिलेबसचं पुस्तक आहे, यूपीएससीचं पण आणि एमपीएससीचं पण. ते तुम्ही घेतलं नसेल तर ते घ्या, किंवा ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलंच असेल एव्हाना, तर त्याच्यात तुम्हाला समजेल. ठीक आहे, की डिकोडेड सिलेबस. मग आता एक बघा, इथे सांगतो तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून, इथे तुम्हाला लक्षात येईल हेच आहे डिकोडेड सिलेबसचं महत्व. बघा, आता इथे आहे भारतीय विविधता. आता भारतीय विविधतामध्ये भारतीय समाजातील विविधतेत कोणकोणत्या प्रकारची विविधता आहे? जातीतील विविधता, भाषेतील विविधता, सामाजिक विविधता, धार्मिक विविधता, वांशिक विविधता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे बघा इथे आदिवासी विविधता, त्याच्यानंतर वंश विविधता आणि सांस्कृतिक विविधता. तर ह्या एवढ्या प्रकारच्या विविधता आहे. हे जर मला माहिती असतं, सिलेबस बघितला असता, तर तो प्रश्न मला जमला असता. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? नाही तर मी चाचपडत बसतो फक्त की सर आदिवासी शब्दच नाही सिलेबसमध्ये, तर कुठून प्रश्न विचारला आयोगाने? असं नाहीये गड्या. ओके, तुला सिलेबस माहित नाही पूर्ण म्हणून तू प्रॉब्लेम केला, आणि तो सिलेबस पण काय तर तो डिकोडेड सिलेबस. ओके, सो त्याच्यामुळे काळजी करू नका, हे सगळं मी तुम्हाला मराठीतून देणार आहे, अजिबात काळजी करू नका. ठीक आहे, राईट. तो असा प्रत्येक टॉपिक जर घेतला भारतीय समाजातला, किती टॉपिक आहेत सर? तर इथे तुम्हाला 4-5 पॉइंटर दिले होते त्या
आयोगाच्या सिलेबसमध्ये. पण मी जर तुम्हाला सांगितलं की 10 टॉपिक्स आहेत आपले, ठीक आहे, या 10च्या 10 टॉपिकचा असा डिकोडेड सिलेबस आहे. हा डिकोडेड सिलेबस मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करणार. म्हणजे प्रत्येक टॉपिक डिस्कस करायच्या अगोदर आपण सुरुवातच याच्याने करणार. ओके, आवाज येतोय माझा सर्वांना क्लिअर आणि समजतंय ना आता? म्हणजे मराठीत केलंय आपण ट्रान्झिशन, त्याच्यामुळे काळजी करू नका. ठीक आहे, राईट. हा, तो हे 10च्या 10 टॉपिक आपण सगळे मराठीतूनच डिस्कशन करणार आणि ह्या 10 टॉपिकचा डिकोडेड सिलेबस आहे. आता इथे एक दिलाय, त्याच्यानंतर बघा इथे काय आहे, स्त्रियांच्या संस्था. ओके, स्त्रियांची भूमिका आणि स्त्रियांशी निगडीत असणाऱ्या संस्था. तर त्याच्याबद्दल डिकोडिंग दिलेलं आहे, हे मी तुम्हाला देईन, मराठीत देईन, काळजी करू नका. ठीक आहे, तो अशा सगळ्या 10च्या 10 टॉपिक बद्दल चर्चा केलेली आहे आणि त्या काय काय टॉपिक मध्ये तर तेच डिस्कशन आहे. बघा कसं की इथे कम्युनलिझम, कम्युनलिझमला मी काय सांगितलं रे, काय म्हणतात तर सांप्रदायिकता. ठीक आहे, सांप्रदायिकतेबद्दल काय काय चर्चा करायची, सांप्रदायिकतेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी बघायची आपल्याला, सांप्रदायिकतेची कारणं बघायची आपल्याला, त्याच्यानंतर सांप्रदायिकतेचे वैशिष्ट्य बघायचे आपल्याला, भारतीय सांप्रदायिकता काय आहे त्याच्याबद्दलची चर्चा करायची आपल्याला, त्याच्यानंतर सांप्रदायिकतेचे परिणाम बघायचे आहेत आपल्याला. आता सांप्रदायिकता ही संकल्पना चुकीचीच आहे, त्याच्यामुळे त्याचे परिणाम कॉन्सिक्वेन्सेस हे निगेटिव्हच असणार आहे, पॉझिटिव्ह नाही. आणि मग ते नियंत्रित करण्यासाठी किंवा सांप्रदायिकतेचे परिणाम कमी करण्यासाठी काय काय उपाययोजना केलेल्या आहेत त्याची चर्चा आणि त्याच्यानंतर सांप्रदायिकतेच्या पुढचा टप्पा कसा येतो धर्मनिरपेक्षतेचा, ते डिस्कशन आहे. तो असं सगळं डिस्कशन जर केलं तर तुम्हाला हे सगळं समजेल व्यवस्थित, तरच तो विषय किंवा तो टॉपिक व्यवस्थित समजेल. अदरवाईज होईल काय की तुम्ही चाच पडत बसाल की अरे हे कुठे उचलू ते कुठे उचलू आणि मग आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. आणि आम्ही काय सांगतो, प्रॉब्लेम आहे नोट्समध्ये, प्रॉब्लेम आहे शिकवणाऱ्यामध्ये. कारण आम्ही स्वतःवर तर ते कधीच घेत नाही की मला परीक्षेची मागणी जशी आहे तसा मी पुरवठा करतच नाहीये, मग मला कसं जमणार, नाही जमणार. आणि नाही जमलं तर ही चूक कोणाची आहे, शिक्षकाची आहे, संस्थेची आहे, माझी स्वतःची नाही. बरोबर. त्याच्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, डिमांड आणि सप्लायचा नियम बेसिक. ओके, ह्या एक्झामचं प्रिपरेशन करत असताना मागणी जी आहे तोच पुरवठा करावा लागेल. गरज नसताना मागणी एका गोष्टीची आणि तुम्ही पुरवठा 500 गोष्टींचा करताय, तेच होतं माझ्याकडनं विद्यार्थ्यांकडनं. ठीक आहे, तसं काम होत नाही. ओके, समजलंय? तो ह्या पद्धतीने सिलेबस डिकोड करू आणि त्याच्यावरून प्रिपरेशन करू. समजतंय का? येस ऑर नो काही सांगा कमेंट मध्ये. तर सगळेच टॉपिक आपल्याला तसेच डिस्कस करायचे आहेत. ठीक आहे, सगळे टॉपिक, कुठलेही टॉपिक घ्या तुम्ही, तुम्हाला अंदाज येईल. सगळे टॉपिक आपण तसेच डिस्कस करू. ओके, आणि याची चर्चा तुम्ही, आपण हे डिस्कशन केल्यानंतर हे जसंच्या तसं डिस्कशन तुम्हाला ऍप्लिकेबल असेल कशावर, तर तुम्ही जर एमपीएससी देत असाल तर एमपीएससीला पण हे तितकंच मोठ्या प्रमाणावर लागू होणार. त्याच्यामुळे त्याची काही काळजी करू नका. ठीक आहे, म्हणजे मी उदाहरण तुम्हाला परत एमपीएससीचे काही प्रश्न इथे दाखवतो. हे बघा, हे इथे एमपीएससी राज्यसेवेचे आणि मी पॅरलल चालणार आहे. म्हणजे राज्यसेवेचा पण तुम्हाला सोपं जाईल. तो तुम्ही युपीएससीचा क्लास करत असाल तरी तुम्हाला राज्यसेवेला पण जमेल, तर ते पॅरलल आपण डिस्कशन करू. ठीक आहे, बघा काय आहे तर भारतीय समाज. ओके, मी तुम्हाला सॅम्पलसाठी मराठीतल्या नोट्स पण दाखवेल, सो त्याच्यामुळे तुम्हाला एक ते पण तुम्हाला शेअर करून देतो. म्हणजे मग तुम्हाला विश्वास होईल की सर इंग्लिशमध्येच सगळं सांगतायत का, तर तसं नाही होणार. एक सेकंड द्या फक्त मला, मी मराठीतलं पण तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे, पहिला टॉपिक आणि त्याच्याबद्दलची चर्चा, मराठीच्या नोट्स कशा असणार आहेत त्या पण मी तुम्हाला शेअर करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे ते शेवटाकडे मी सांगेन तुम्हाला. ठीक आहे, तो मुद्दा इथे असा होता की तुम्ही एमपीएससी मेन्स पण देत असाल तर तिथे पण ह्याच नोट, हेच सगळं प्रिपरेशन लागू पडेल. जसं की बघा, प्रश्न काय दिलाय की भारतीय समाजातील विविधता स्पष्ट करा आणि संविधानाने विविधतेतील एकता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या तरतुदी स्पष्ट करा. इथे पण तेच लागू होतंय बघा, डिकोडेड सिलेबसचा फॉर्म्युला. काय म्हटलो मी की तुम्हाला भारतीय समाजातील विविधता काय स्पष्ट करा म्हणजे काय. मग फार तर फार विद्यार्थी काय लिहितो की सर 3-4 प्रकारच्या विविधता आहेत. कुठल्या जाती विविधता आहे किंवा धार्मिक विविधता मला आठवते, फार तर फार भाषिक विविधता आठवते, त्याच्या पुढे मला प्रकारच माहित नाही. मग 3 लिहिल्यावर 10 मार्काच्या प्रश्नाला तो मार्क्स किती देईल तुम्हाला,
1 मार्क देईल, 1.5 मार्क देईल फार तर फार. येते का लक्षात? पण मग मला लिहायचे असे 10 विविधतेचे प्रकार. मग त्याच्यासाठी काय लागेल रे? डिकोडेड सिलेबस. म्हणून मी जे म्हटलं की डिकोडेड सिलेबस जोपर्यंत आपला पाठ होत नाही तोपर्यंत वर्कआउट होणार नाही. म्हणून तुम्ही काय करा की एकदा, म्हणजे आता काय करायचं ते सांगतो. डिकोडेड जो सिलेबस आहे तो डिकोडेड सिलेबस सिंपल काय करायचा रे? पाठ करायचा आहे. हाच शब्द वापरेल, पाठ करायचा आहे, दुसरं तिसरं काय नाही. मग पाठ करायचं आहे म्हणजे आता सगळं सोडून फक्त डिकोडेड सिलेबस पाठ करा सगळ्या विषयांचा. इथे फक्त भारतीय समाजाबद्दल बोलत नाहीये. फक्तच पाठ करायचं आहे का? मग सगळं सोडून फक्त पाठांतर असं नाही म्हणत आहे अजिबात. सिंपल प्रोसेस ठेवायची, रुटीनचा भाग झाला पाहिजे. म्हणजे काय? रोज आता 4 GS आहेत, मग रोज मी काय करेल? एक आठवडा, हा पहिला आठवडा सोमवार ते शनिवार GS पेपर 1 पूर्ण वाचायचा प्रयत्न करेल. पुढच्या आठवड्यात GS पेपर 2, त्याच्या पुढच्या आठवड्यात GS पेपर 3, त्याच्या पुढच्या आठवड्यात GS पेपर 4. असे डिकोडेड सिलेबस एक आठवडा पूर्ण GS कंप्लीट करेल. असं 2-3 महिने मी सतत चालू ठेवेल. याला किती वेळ लागेल? हार्डली दिवसाचे दररोजचे 15 मिनिटं. हे दिले की तुमचं पूर्ण सिलेबस ऑटोमॅटिकली पाठ होऊन जाईल. आणि याचा मी तुम्हाला सांगतो मल्टिपल ठिकाणी बेनिफिट होणार तुम्हाला. ओके, मल्टिपल ठिकाणी तुमचा अभ्यास खूप फोकस्ड होणार, कमी अभ्यास करावा लागतोय. ओके, मी तुम्हाला इथे सांगतो नियम पास होणाऱ्यांचं एकच नियम आहे, जो कमी करतो जास्त रिव्हिजन करतो, कमी अभ्यास करून जास्त रिव्हिजन करतो, तोच जास्त चांगलं लिहू शकतो आणि तोच जास्त पास होऊ शकतो. ओके, हे लक्षात ठेवा. सो डिकोडेड सिलेबसला काही एक्सक्यूजच नाहीये, ते करावंच लागणार. त्याचा उपयोग 100 ठिकाणी तुम्हाला होणार. बरोबर? तर 2 गोष्टी झाल्या मग डिस्कशन करून. एक तर सिलेबस, दुसरं PYQ. तिसरं पॉइंटर येतो की जो विद्यार्थ्यांचा सगळ्यात मोठा मुद्दा असतो की सर ठीक आहे सिलेबस वगैरे सगळं मान्य आहे, पण मग आता तुम्ही मला हे सांगा की सुरुवात मी कुठून करू? बरोबर, अभ्यास कुठून करू? भारतीय समाजाचा रेफरन्स बुक आहेत तर आहेत रेफरन्स बुक, म्हणजे NCERT पासून सुरू करा. 11वी 12वीचे 2 NCERT आहे भारतीय समाजाचे, त्याच्यापासून तुम्ही सुरू करू शकता. ठीक आहे सर, पण 11वी 12वीचे NCERT जे आहेत ते केल्यानंतर ते पुरेसे आहेत का? प्रश्न बघितले तुम्ही तर ते अजिबात पुरेसे नाहीत. मग एक रेफरन्स बुक आहे राम आहुजा सरांचं भारतीय समाज नावाने, पण ते इंग्लिशमध्ये आहे, फार तर फार हिंदीत आहे. ते वाचू का? त्याची पण गरज नाही. सो हे सगळं प्रकार करत बसायचे आपल्याला अजिबात गरज नाही. तुम्ही ज्ञानदीप अकॅडमीला आलेले आहात, बॅच जॉईन केलेली आहे, क्लास लावलेला आहे, तर क्लासमधनं तुम्हाला जे एक्झाम ओरिएंटेड आहेत त्याच गोष्टी मिळणार. म्हणजे मग सिंपल, मी जे नेहमी सांगतो विद्यार्थ्यांना की तुम्ही फक्त भारतीय समाजाची माझी नोट वापरली तरी तुमचं पूर्ण काम होईल. 65 मार्क, 75 मार्क, 85 मार्क, कितीही मार्काला एक पेपर येऊ दे, सगळे प्रश्न आपल्या नोटमधून सॉल्व्ह होतील. आणि माझा अप्रोचच तो असतो. मी लेक्चर घेतोय ना, मग जेवढं मी शिकवेल तेवढंच तुम्ही करायचंय. त्याच्याने विषय तयार होण्याची गॅरंटी माझी. नाहीतर इथे मी एक शिकवतोय, इथे PPT वेगळी चालू आहे, घरी जाऊन तुम्ही वेगळ्या पुस्तकातून वाचताय, मग तुम्ही 2 वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवतात की एक तर लेक्चर करू का मग सेल्फ स्टडी करू. लेक्चर आणि सेल्फ स्टडी ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी नसतातच, त्या क्लब होतात, त्या एकच असतात बेसिकली. लेक्चर ज्या दिवशी होत आहे त्याच दिवशी सेल्फ स्टडी करायचा आहे, विषय संपवायचा आहे. ह्या पद्धतीने अप्रोच ठेवला तरच वर्कआउट होत आहे, नाहीतर नाही होत. तो एनिवेज तो इंडियन सोसायटीच्या माझ्या नोट्स. मग आता मी तुम्हाला सॅम्पल दाखवतो की माझ्या नोट्स कशा आहेत, त्याच्याबद्दलची थोडक्यात चर्चा करूयात आपण. तो इथे बघा, इथे फक्त तुम्हाला एक सॅम्पल म्हणून मी दाखवतो, है ना. आय होप तुम्हाला दिसत असेल. दिसतंय का रे? हा, तुम्हाला दिसतंय ना सगळ्यांना? मला कमेंटमध्ये सांगा सगळ्यांनी. आणि जर तुमचा जो काही डाऊट असेल की सर नोट्स कशा देणार आहेत, काय देणार आहे, तर हे पहा, रेडीमेड नोट्स असतील, आर्य मराठी माध्यमातूनच असतील, काही काळजी करू नका. काय दिले बघा, पहिलं प्रकरण नंबर 1, ओके, भारतीय समाजाची वैशिष्ट्ये. ओके, हे डिस्कशन करायचं. याच्यात काय, समाज म्हणजे काय. मी मुद्दाम मध्ये इंग्लिश पण दिलंय, म्हणजे तुम्हाला जर काही कन्फ्युजन असेल, ज्यांना कोणाला इंग्लिश वाचायचं असेल ते इंग्लिश वाचू शकता. तो समाज म्हणजे काय याची चर्चा, भारतीय समाजाची इथे वैशिष्ट्य दिलेली आहेत खाली. ठीक आहे, वैशिष्ट्य काय असतील ते डिस्कशन करू. सगळं मराठीमध्ये आहे.
ओके. सो त्याच्यामुळे सुरुवातीला काही लोकांना जर वाटलं असेल की सर फक्त इंग्लिशच बोलतायत, इंग्लिशच देतील सगळं, अजिबात नाही. मराठीच्या विद्यार्थ्यांचं पूर्ण मराठी वेगळं आहे, इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांचं पूर्ण इंग्लिश वेगळं आहे. तुम्ही ज्ञानदीप अकॅडमीला आलेला आहात, जे आहे तेच मिळणार, उगाच काही गडबड होणार नाही. ठीक आहे. जे तुम्हाला कमिट केलंय तेवढंच मिळणार. ओव्हर कमिट आणि अंडर डिलिव्हर हा फॉर्म्युला नाही. अंडर कमिट आणि ओव्हर डिलिव्हर हा फॉर्म्युला आहे. ज्याला समजलं त्याने घ्या, ज्याला नाही समजलं त्याने सोडून द्या. समाजाची ठळक वैशिष्ट्ये: बहुआंशिक समाज, बहुभाषिक समाज, धार्मिक बहुलवाद, हे शब्द तुम्हाला कुठे दिसणारही नाही. हे सगळे मराठीतले शब्द इथे आहेत. आदिवासी समाज, गतिमान समन्वयवादी समाज काय असतो, हे सगळं डिस्कशन आपण मराठीतून करणार. त्याच्यामुळे काळजी करू नका, काळजी नसावी. तुमची भारतीय समाजाची जबाबदारी माझ्यावर सोडा. मला वाटतं इंडियन इकॉनॉमीला श्रीस, बरं ठीक आहे, हरकत नाही. तर दुसऱ्या कुठल्या विषयाला मी जर येणार असेल तर तेव्हा मी पण डिस्कशन करेन. त्याच्याबरोबर सोशलॉजी ऑप्शनल पण मी घेतो, मराठीतून सुद्धा आणि इंग्लिशमधनं सुद्धा. मला काही सॅम्पल हवं असेल तर मी माझा नंबर शेअर करतो. ठीक आहे. मला मेसेज करा. ओके, हा माझा नंबर आहे. मला मेसेज करा, मी तुम्हाला सगळं शेअर करेन, मटेरियल, सॅम्पल मटेरियल. आणि मग त्याच्यानंतर डिसिजन घ्या. कारण आता एक आठवड्याभरात आपण समाजशास्त्र वैकल्पिक विषयाची सुद्धा बॅच सुरू करणार आहोत ऑनलाईन फॉर्मॅटमध्ये. ठीक आहे, राईट. तर त्यांना कोणाला ती बॅच पण बघायची असेल तर त्यांनी मेसेज करू शकतात मला. ठीक आहे. डेमो लेक्चर्स वगैरे बघा, म्हणजे मग तुम्हाला अंदाज येईल की मराठी पण माझं आहे का नाही आहे चांगलं, ते तुम्हीच ठरवा. ओके. तो झालं सोर्सेस बद्दल, की सोर्स हा फक्त जेवढं मी सांगितलंय तेवढंच आपल्याला वाचायचंय, तेवढंच आपण डिस्कशन करायचंय. त्याच्या बाहेर एकही ओळ वाचायची नाही, त्याच्या बाहेर एकही पुस्तक वाचायचं नाही. जेवढं मी देईन, आणि बाहेरचं काही वाचत बसलात तर मग माझी जबाबदारी नाही. ओके, राईट. आणि हे इतकं सोपं आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो की जो मी फ्रेमवर्क दिला ना, त्या फ्रेमवर्क मध्ये आपण तयारी केली ना, की तुमचा, मी सांगतो, 65 मार्कांचं काम हे अतिशय व्यवस्थित होतं. आणि तुमची मसल मेमरी सगळ्यात लवकर ह्या विषयातच बिल्ड होते. मसल मेमरी सांगितलं आता थोड्या वेळापूर्वी, राईट. तर त्याच्यामुळे हा विषय इग्नोर करू नका. इंग्लिशमध्ये म्हणतात लो हँगिंग फ्रूट, म्हणजे लवकर मिळणारं फळ आहे. तर लवकर कमी मेहनत करून जास्त मार्क्स मिळवता येतील असा हा विषय. त्याच्यामुळे हा विषय अजिबात कमी लेखू नका आणि अजिबात स्किप वगैरे तर विषयच नाही. ते मी सुरुवातच त्याच्यातून केली तुम्हाला. ठीक आहे. आय होप कळलं असेल तुम्हाला. ठीक आहे. तो आता तुमचे काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा. आपण 2-4 गोष्टी, की वेटेज किती असतं विषयाला, विषयाशी निगडीत काही पूर्वग्रह, मिथ म्हणजे काय, पूर्वग्रह दूषित संकल्पना काय होत्या विद्यार्थ्यांच्या, त्या आपण क्लिअर केल्या. त्याच्यानंतर PYQ, सिलेबस आणि सोर्स याच्याबद्दल मी डिस्कशन केलं. तो हे एवढं बेसिक डिस्कशन आहे भारतीय समाजाचं ओरिएंटेशन सेशनसाठी. याच्या व्यतिरिक्त अजून तुम्हाला काही हवं असेल, तुम्ही प्रश्न विचारा. आत्तापुरता तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते विचारा. ठीक आहे, राईट. अदरवाईज आज पुरता आपण थांबूयात. हा, काय काय प्रश्न आहेत तुम्ही लिहत जा, मी ते एक एक ऍड्रेस करायचा प्रयत्न करतो. स्नेहल म्हणतात या विषयासाठी NCERT व्यतिरिक्त कोणती वर्तमानपत्रे. ओके. स्नेहल, मी काय सांगितलं, ह्या विषयासाठी तुम्हाला माझी नोट सोडून काहीच वाचायची गरज नाही. मला मान्य आहे आपण सुरुवात केलेली असते आणि म्हणून असं वाटतं की हे पण वाचू, ते पण वाचू, ते पण वाचू. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, नियम एकच आहे. ठीक आहे. तुम्ही कुठलाही टॉपर घ्या, UPSCचा घ्या, MPSCचा घ्या, कुठलाही घ्या, खूप जास्त पुस्तकं वाचलेत म्हणून तो कधीच पास होत नाही. रादर खूप जास्त पुस्तक वाचणारा कधीच पास होत नाही. ठीक आहे. तुम्ही पास तेव्हाच होतात जेव्हा तुमचं मटेरियल खूप मर्यादित होतं, कारण तुमची रिव्हिजन तितकी जास्त चांगली होते. तो 11वी 12वी स्टेट बोर्ड, काय अजून असेल तुमचं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, काही तुम्हाला वाचायची गरज नाही. हा टॉपिक जो आहे, हा टॉपिक स्टॅटिक आहे. ओके. म्हणून मी सुरुवात त्याच्यापासून केली ना, की विद्यार्थ्यांचं एक समज ती असते की सर करंट अफेअर्स केलं की भारतीय समाज होऊन जाईल, आणि भारतीय समाजाची नोट्स, भारतीय समाजाचे सगळे प्रश्न करंट अफेअर्स वरूनच असतात. हे असले काहीतरी पसरवले गेलेले आहेत. मी 12 वर्ष झाले शिकवतोय. मी तुम्हाला सांगतो, स्टॅटिक ज्याचं चांगलं आहे, म्हणजे मी जी नोट दाखवली, ही नोट ज्याची चांगली आहे, सगळे प्रश्न भारतीय समाजाचे उत्तम लिहिले जातात. बस एवढी नोट रेफर करा, बाकी काहीही करू नका. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आहे की इंडियन एक्सप्रेसचे, इंडियन एक्सप्रेसचे संपादकीय वगैरे सदर तुम्ही वाचले पाहिजे. वोकॅब्युलरी बिल्ड करण्यासाठी वाचले पाहिजे. तुम्हाला भाषा शैली समजण्यासाठी तुम्ही ते वाचलं पाहिजे. पण त्याचं कंटेंट, त्याच्या नोट्स काढायची काही गरज नाही. संपादकीयचे सदर आम्ही इनिशिएटिव्ह घेऊन येतोय, मीच ते लेक्चर घेणार आहे.
त्याच्यामुळे ते लेक्चर तुम्ही करू शकतात, बाकी काही नाही, ते आता होतील लेक्चर. ठीक आहे. एनसीईआरटीचं उत्तर दिलं मी प्रतिभा, वाचायची अजिबात गरज नाहीये. प्रिलिम्स साठी नाही, स्नेहल, प्रिलिम्स वेगळं. प्रिलिम्सच्या ज्या तुम्ही योजना म्हणतायत त्या जरी सामाजिक योजना असल्या तरी सुद्धा ते भारतीय समाजात येत नाही. असा योजनेवरचा प्रश्न नाही येणार आपल्याला की बाबा एक स्पेसिफिक योजनेबद्दल, लाडकी बहीण योजना कशी आहे, चांगली आहे, वाईट आहे, असा प्रश्न येत नसतो कधीच. ठीक आहे. ते प्रिलिम्सला, मग ते प्रिलिम्सच्या करंट अफेअर्स मध्ये करतो आपण, हे सोनो त्याचं तर वेगळं प्रिपरेशन करतो. राईट. इथे भारतीय समाजात त्याचा संदर्भ येत नाही. ठीक आहे. नोडल मंत्रालयावर कसे, नोडल मंत्रालयावर वगैरे हे इथे काहीच नाही. हे आपण काय घेतलं, जीएस पेपर 1 मेन्सचं डिस्कशन आहे. मेन्स मध्ये तुम्हाला मंत्रालय, त्याच्यानंतर मी दाखवले ना प्रश्न, आलाय का मंत्रालयाची काही चर्चा? नाही ना, बरोबर. तो मंत्रालय येत नसतंय, कुठली सामाजिक क्षेत्राची योजना येत नाही आपल्याला. तुम्ही कुठलाही प्रश्न शोधून काढा, युपीएससीचा PYQ कुठलाही शोधा, असं ह्या योजनेची काय चर्चा आहे असं होत नसतंय. ठीक आहे. असले प्रश्न येत नाही आपल्याला. ठीक आहे. नोट्स कशावरती पाठवणार आहे? ओके शुभम, नोट्स मी लगेच काही नोट्स पाठवण्याची गरज नाही, अजून तुमचे ओरिएंटेशन सेशन सुरू आहेत, काळजी करू नका. टॉपिक वाईज नोट्स मी प्रत्येकाला पाठवेल तुम्हाला. ठीक आहे. जर, आणि माझा नंबर पण मी शेअर केला, जर तुम्हाला वाटलं की ती नोट तुम्हाला मिळाली नाहीये तर मला मेसेज करा, मी ते शेअर करेलच. ठीक आहे. राईट. डिकोडेड कॉपी तुम्ही आत्तापासून तुम्ही काय करायचंय, डिकोडेड सिलेबस वाचायला सुरुवात करा. उलट आता ओरिएंटेशन सुरू आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही आत्तापासून जर जास्त डिकोडेड सिलेबसला वेळ जास्त देऊ शकता. ठीक आहे. एकदा रेग्युलर लेक्चर सुरू झाल्यावर मग लेक्चरची रिव्हिजन करावी लागेल, मग डिकोडेड सिलेबस मागे पडतो. तर आता जितकं लवकर ते डिकोडेड सिलेबसचं पुस्तक संपवता येईल ते संपवा. ठीक आहे. ती टास्क करा. उत्तरांमध्ये वजन वाढवण्यासाठी ते नंतर बोलूयात आपण. ठीक आहे. ते आत्ता काय चर्चा करायची त्याची. अरे बापरे, तुम्ही खूप, मला असं वाटतंय की खूप जास्त युट्यूबचे व्हिडिओ बघितलेत है ना, बरोबर. स्वतःला विचारा, स्वतःलाच उत्तर द्या, इथे नाही दिलं तरी चालेल. आणि त्याच्यामुळे तुमचे प्रश्न असे आहेत की नीती आयोग उत्तरामध्ये काय वापरायचं, संयुक्त राष्ट्र जागतिक बँक कसं वापरायचं. एक लक्षात घ्या मित्रांनो, म्हणजे त्यांनी विचारलं म्हणून नाही, पण माझा फॉर्म्युला यार सिंपल आहे. म्हणजे जर तुम्हाला असं वाटत असेल ना की एक, आता तुम्ही विचारलं म्हणून सांगतो, जेव्हा आपण उत्तर लिखाण करतो, आन्सर रायटिंग, तर तुम्हाला माहिती आहे का की बेस्ट आन्सर याच्या शोधात खूप जास्त आम्ही असतो, पण तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की देर इज नथिंग लाईक बेस्ट आन्सर. उत्तम उत्तर असा प्रकारच नसतो. आता बऱ्याच लोकांना आश्चर्य, हा सर काय बोलतायत तुम्ही, उत्तम उत्तर असं असतं की उत्तम उत्तर? याचं उदाहरणाने तुम्हाला सांगतो. कारण आम्हाला हे कसं वापरायचं, ते कसं वापरायचं, हे सगळं नंतर आहे. पहिले बेसिक उत्तर लिहिता येते का ते सांगा, बरोबर. की आदिवासी समाजाचा विकास कसा करायचा, लिहिता येते का उत्तर? बाकी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या XYZ अहवालात आदिवासी विकासाबद्दल काय सांगितलंय, अरे हे याला म्हणतो आयसिंग ऑन दी केक, हे शेवटी येतं, बरोबर. म्हणजे इट इज लाईक की मला, आणि मी कोणाबद्दल पर्सनली बोलत नाही, ओके, मी हे सगळ्यांचं होतं, सुरुवातीला सगळ्यांचं होतं. त्याच्यामुळे तुम्ही काही गडबड करू नका. तुम्हाला वाटत असेल की माझंच होतंय का, नाही, हे सगळ्यांचं होतं. आणि उलट बरं झालं तुम्ही हा प्रश्न आत्ताच विचारला. तर म्हणजे कसं झालं की मला एव्हरेस्ट शिखरावरच चढायचंय, आणि एव्हरेस्ट शिखरावर चढण्यासाठीच मी सगळे डिस्कशन, सगळे प्रयत्न करतोय, पण हे सगळे माझ्या डोक्यात आहेत, बरोबर. मला 1 किलोमीटर पळायला सांगितलं तर ते मला पळता येत नाहीये, मी 200 मीटर मध्येच गारद होऊन जातोय, पण मला एव्हरेस्टची सगळी चर्चा बघायची आहे. मग सगळे एव्हरेस्ट चढण्याचे युट्यूब व्हिडिओ हे ते सगळं बघतोय, पण मला 1 किलोमीटर साधं चालता येत नाहीये. हे डिस्कशन. असं करू नका, हा गॅप खूप आहे मग तुमच्यामध्ये, बरोबर. राईट. पहिले आपण हळूहळू जाऊ. राईट. हळूहळू उत्तर लिहायचा तर प्रयत्न करू. 150 शब्द लिहून तर बघा जमतायत का. लिहिल्यानंतर मग चर्चा आहे की अहवाल हे ते काय, ते सगळं नंतर. ओके. तुम्ही एव्हरेज मार्क्स मिळवा, एक्सिलन्स कडे कसं न्यायचं हे आमचं काम आहे.
ठीक आहे. आणि याच्याकडे म्हणलं बेस्ट आन्सरचं तुम्हाला उदाहरण सांगतो की माझं मत स्पष्ट आहे, 12 वर्ष प्लस झाले मी सांगतोय तुम्हाला की बेस्ट आन्सर अशी संकल्पनाच नसते. हा, माझं बेस्ट उत्तर आणि तुमचं बेस्ट उत्तर हे असू शकतं. म्हणजे मी माझं जे कालचं उत्तर लिहिलं होतं त्याच्यापेक्षा माझं आजचं उत्तर बेस्ट आहे हे असू शकतं. पण दुसरं असंही असू शकतं की याच्यापेक्षा माझं हे उत्तर बेस्ट आहे, त्याच्यापेक्षा त्याचं हे उत्तर बेस्ट आहे हे पण असू शकतं. पण हेच एकच उत्तर सगळ्यात भारतातलं बेस्ट आहे असं होत नाही. बरोबर. याचं सोपं उदाहरणावरून तुम्हाला सांगतो प्रूफ. मला तुम्ही सांगा, युपीएससीचा दरवर्षी जेव्हा रिझल्ट येतो रे, जो पहिला मुलगा असेल मुलगी असेल कोणी असो, फर्स्ट कॅन्डिडेट जेव्हा पास होतो, तुम्ही त्याचा पहिली मुलाखत बघा, ती बघा युट्यूबवरची. काय असतं, तो असं खूप जल्लोष करताना दिसतो का तुम्हाला? नाही. तो कसा बोलतो? हा, झालोय पहिले पास, ओके, पहिली रँक आली, हो हो आनंद आहे, असं बोलतो का तो तुम्हाला खूप मोठ्याने? मला अत्यानंद झालेला आहे वगैरे असलं काही बोलत नाही. सिंपल एवढं बोलेल की हो मला आनंद झालाय, छान वाटतंय, एवढंच. बरोबर. तर मग हे का बोलतो? कारण तुम्हाला सिंपल सांगतो की त्याला तो रिझल्ट येण्याच्या पूर्वीपर्यंत त्यालाही माहित नसतं की तो भारतात पहिला येणार आहे का नाही. बरोबर ना. तो पहिला आला म्हणजे त्याने जे लिहिलेलं आहे ते चांगलं आवडलं एक्झामिनरला म्हणून तो पहिला आला. एवढा सिंपल फॉर्म्युला आहे. त्याच्या अगोदरपर्यंत त्यालाही माहित नाहीये त्याने जे लिहिलेलं आहे ते त्याला आवडणार आहे का नाही. म्हणून आम्ही काय करतो, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो उत्तरात. तेवढी प्रयत्न केला की आमचं काम संपलं, बाकी इव्हॅल्युएटरचं काम सुरू होतं तिथून पुढे. तर त्याच्यामुळे बेस्ट आन्सर असला प्रकार नाही. बेस्टच्या पुढे मागे पळू नका, पहिले ऍव्हरेज लिहायला सुरुवात करा. ठीक आहे, ही एक गोष्ट. त्याच्यानंतर पीवायक्यूचे सेट क्लास प्रोव्हाइड करतं का? पीवायक्यूचे सेट्स हो देतील तुम्हाला. एकदा फक्त तुम्ही क्लासच्या नंबरवर इन्क्वायरी करा आणि तिथे विचारून घ्या प्रयत्न. ओके, ठीक आहे. पीवायक्यूचे सेट्स मिळतील का कसं ते म्हणून. अदरवाईज आपण टॉपिक वाईज पीवायक्यू काही डिस्कशन करणारच आहोत, त्याच्याबद्दल तुम्ही काही काळजी करू नका. ठीक आहे, डन. ओके, अजून काही कोणाला प्रश्न आहेत? टेन्शन काही घ्यायची गरजच नाही शुभम, मी आहे तुमच्यासोबत. ठीक आहे. सो सगळे लेक्चर्स होऊ द्या, सेशन्स होऊ द्या, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की हा सब्जेक्ट सगळ्यात जास्त आवडता असेल तुम्हाला. कॉन्फिडन्स, ओव्हर कॉन्फिडन्स नाहीये, हा अनुभवातून आलेला कॉन्फिडन्स आहे. ठीक आहे. चलो थांबूयात मग. काही तुमचे प्रश्न नसतील तर आज पुरता इथेच थांबू. महिला सक्षमीकरण आणि महिला समूह यावर विचारल्या जाणाऱ्या, ओके, पूर्ण लिहा तुम्ही म्हणजे मला समजेल प्रश्न तुमचा काय. त्या टॉपिकवर काय म्हणताय तुम्ही, त्यावर विचारल्या जाणाऱ्या. तुमचा प्रश्न पूर्ण लिहा म्हणजे मला समजेल स्नेह. यावर प्रश्नांमध्ये अलीकडच्या काळातील कोणत्या कायदेशीर बदलांचे उल्लेख कर. अरे यार, परत दिस इज हे जरा मी तेच म्हणतोय तुम्हाला, तुम्ही इतक्या पुढे जाऊ नका स्नेहल. तुमचं जर हे झालं असेल, पहिले याचं उत्तर देऊन देतो मग ते सांगतो. ठीक आहे. एक गोष्ट तर मी तुम्हाला ही सांगतो, हा जो टॉपिक तुम्ही उल्लेख केला, महिला सक्षमीकरण आणि महिला संघटनांची भूमिका, या टॉपिकवर रिसेंट पास्टमध्ये गेल्या 3 वर्षात प्रश्नच विचारलेले नाहीत युपीएससीने. ओके. आणि हा टॉपिक पूर्णपणे इररिलेव्हंट झालेला आहे. ठीक आहे, राईट. कोणत्या कायदेशीर बदलांचा उल्लेख करणे हा इतका स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सगळे जे कायदे तयार झालेले आहेत ते सगळे कायदे आपण उल्लेख करू. सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऍक्ट वर्क प्लेस जर प्रश्न आलाच तर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऍक्ट वर्क प्लेस आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे, ठीक आहे, पेसा ऍक्ट आहे, पॉश ऍक्ट आहे, सगळ्या कायद्यांचा उल्लेख करू. काही काळजी करू नका आणि ते त्या टॉपिक मध्ये डिस्कस करू. ठीक आहे. ओके. सो त्याच्यामुळे तुम्ही आत्ता तिथपर्यंत जाऊ नका. हे झालं तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर. ठीक आहे, की एक तर 3-4 वर्षामध्ये ह्या टॉपिकवर प्रश्न नाहीत. आणि मी तुम्हाला सांगतो की प्रश्न कोणत्या टॉपिकवर आहे ना, नाही तुम्ही सॉरी नका म्हणू, ठीक आहे, इट्स ओके. प्रायमरी तुमचे प्रश्न काही असोत, मी पूर्णपणे तुम्हाला माझ्या ताकदीनुसार किंवा माझ्या क्षमतेनुसार उत्तर देईनच, काही काळजी करू नका. आणि तुम्ही उलट विचारा, कितीही कसेही प्रश्न असले तरी विचारा उलट. ओके, काही काळजी करायची गरज नाही. कारण जेवढं कन्फ्युजन आहे तेवढं क्लिअर केलं तरच पुढे आपण सुरळीत जाऊ शकतो. हे पण माझं पण मत आहेच. तो
ह्या टॉपिकवर प्रश्न खूप कमी आहे. ज्या टॉपिकचं डिस्कशन असतं ना त्याच्यावर आयोग प्रश्न विचारतो युजली, बरोबर. म्हणजे आता आदिवासींची चर्चा आहे, म्हणजे मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. स्मार्ट सिटीचा प्रश्न बघितला आपण. स्मार्ट सिटीवर का प्रश्न आला काय वाटत असेल तुम्हाला 2025च्या मुख्य परीक्षेत? कारण स्मार्ट सिटी योजना ही 2015ला सुरू झाली होती, बरोबर. आणि 25ला 10 वर्ष झाले त्या योजनेला. ते आम्ही त्यावेळेस करंट अफेअर्स मध्ये डिस्कशन केलं होतं, म्हणून स्मार्ट सिटीवर प्रश्न आला. सिंपल. तो जे चर्चेतलं असेल पण स्टॅटिक पोर्शन मधलं त्याच्यावर प्रश्न येतो युजली. ठीक आहे, तर असं डिस्कशन आहे. ओके, ठीक आहे. हो हो, हरकत नाही. तुम्हाला जे प्रश्न आहेत ते विचारलेच पाहिजे. मी सांगितलं त्याच्याबद्दल काहीच अडचण नाही. रादर मी माझा नंबर पण दिलाय. तुम्हाला याहूनही जास्त शंका असतील तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करून प्रश्न विचारू शकतात. ओके, पण माझं एवढंच म्हणणं म्हणजे तुमच्या प्रश्नांमधनं मला एवढं लक्षात येतंय की ते खूप स्कॅटर्ड होत आहे. फोकस्ड राहूयात थोडंसं, आणि जेवढं शिक्षक मी इथून सांगतोय तुम्हाला तेवढंच फक्त आपण घेऊन पुढे चालू. म्हणजे मग एक लेवल प्रिपेअर झाल्यानंतर मग पुढे असं डायव्हर्सिफिकेशन करूयात आपण. ठीक आहे. हा, ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. ओके, चालेल. हरकत नाही. मग आय होप तुमचे आत्तापुरता प्रश्न नसतील. काही असलेच तर मला कॉन्टॅक्ट करा फोनवर, व्हॉट्सअप, टेलिग्राम. तो नंबर मी शेअर केला आहे तुमच्याशी, त्याच्यावर संपर्क साधा. आपण बोलूयातच. ओके. आणि तुमचं सोशलॉजी ऑप्शनल असेल तरी तुम्ही संपर्क करू शकतात, आपण डिस्कशन करू. तो आय होप आजचं ओरिएंटेशन समजलं असेल तुम्हाला. थांबूयात इथे आजपर्यंत. थँक्यू सो मच. बाय बाय, टेक केअर. भेटूयात रेग्युलर सेशनला. बाय.